Hello, I'm audible to you, right? Yes, it's visible. Yep. Yesterday we discussed until method overloading. One, what is return type? What is return type? One, what is on parameters arguments? And among these, we had to learn until method overloading. Behalf of polymorphism. So, behalf of polymorphism, one of the thing is left, that is method overriding. So now we have to discuss. So how the whatever the rules of method overloading we have, same way we have for method overriding as well. So what are the rules? Method name should be same. How like method overloading, but here different arguments, but here we have same arguments. Okay, and here we have different return type. Here we have only same return type. I mean, this concept must and should be following these rules. I mean, method overriding is nothing but dynamic binding or runtime. We can call as a runtime polymorphism as well. So the this contains three rules. One is method name should be same name, same arguments, same return type. So I'm opening. నేను ఏ రోజుది ఐ మీన్ ఏ రోజు డిస్కస్ చేసిన ఆ రోజు నేను చాట్ బాక్స్ లో పెట్టేస్తున్నానండి. సో మీరు ఎప్పటికప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే నేను స్కైప్ లో 1 month మించి ఇక్కడ ఉండదు చూసారా. రికార్డింగ్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్స్ ఐఎమ్ షేరింగ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఓన్లీ కెప్ట్ 30 days. Otherwise it will overlap here. సో ట్రై టు డౌన్లోడ్ వెన్ ఎవర్ ఐమ్ షేరింగ్. ఎస్టర్డే నేను షేర్ చేశాను, ఏమైతే డిస్కస్ చేశానో అవన్నీ కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది. Okay, here I'm creating another class, method overriding. For explaining this topic, I'm giving a name as method overriding. I'm taking main method. Yesterday method overloading, are you good? Can I repeat again the method overloading concept? Are you good about that method overloading? Hello, Shiva. అది నేను ఇది పారామీటర్స్ వరకునే చూసాను. పారామీటర్స్ నుంచి చూడాలి. అదే లాస్ట్ 15 minutes నేను ఇంకా చూడలేదు. నేను రిటర్న్ టైప్ వరకు చూసాను, అది ఓకే. Okay. So shall I continue method overriding or can I explain again? నువ్వు కంటిన్యూ చేయి, నేను చూస్తానులే. ఓకే, సో మెథడ్ ఓవర్రైడింగ్ అంటే, సో మెథడ్ నేమ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి, రిటర్న్ టైప్ సేమ్ ఉండాలి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి సేమ్ ఉండాలి. సో నేను ఎస్టర్డే చెప్పిన క్లాస్లో ఓకే నేను కొన్ని మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. So I'm removing main method. I will create another method, public void demo. Just understand the concept individually, Shiva. Don't combine everything. Just concept wise, you have to understand. Okay. నేను ఇక్కడ ఒక 3 methods ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో I need to give method name as same. ఓకే, ఇది నాకు పేరెంట్ క్లాస్ అనమాట. సో నేను ఇక్కడ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఓకే,
సో నేను ఈ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్ని నేను వేరే క్లాస్లో కాల్ చేయాలి. నేను ఫర్ దట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ క్లాస్ run class for I'm taking main method for running this program. Okay. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, జస్ట్ ఒక వన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. నాకు నచ్చిన లాజిక్ ఏదో ఇక్కడ రాసుకున్నాను, రిక్వైర్డ్ లాజిక్. ఓకే, సో there is a need I need to call to this method into here in this class, this particular class. Okay, I extended and I want to use in child class same method. I want to implement same method. I want to implement with same name, same method name. Method name is same, right? The logic should be mine. A equals to 10. So I'm calling this method. So we need to give static because the main method is static. Okay. We need to change this one also static. I will tell you. Now we're able to call this. Okay, I'm running now. Can you see which output is printed here? This method output is printed here, right? యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమైందంటే నేను ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసా డెమో అనే నేమ్తో. బట్ నేను ఈ క్లాస్ని ఈ క్లాస్లో నేను ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నా, కాల్ చేశాను చైల్డ్ క్లాస్లోకి. ఇది పేరెంట్ క్లాసు, ఈ చైల్డ్ క్లాస్ అనుకోండి. ఈ చైల్డ్ క్లాస్లోకి నేను కాల్ చేశాను. కాల్ చేసినప్పుడు నేను అక్కడ ఏదైతే పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక మెథడ్ నేమ్ పెట్టుకున్నానో అదే మెథడ్ నేమ్తో నేను కూడా మెథడ్ నేమ్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంది. సో లాజిక్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ బట్ నేమ్ షుడ్ బి సేమ్. లాజిక్ షుడ్ బి డిఫరెంట్, నేమ్ షుడ్ బి సేమ్. సో ఇక్కడ నేను స్టాటిక్ తీసేస్తున్నా. అదేం చెప్తుందో చూడండి, స్టాటిక్ మాడిఫైర్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ డాట్ డెమో. సో మీరు సేమ్ మెథడ్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ మీరు ఇక్కడ అక్కడ స్టాటిక్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ స్టాటిక్ ఇవ్వండి, లేదంటే అక్కడ స్టాటిక్ తీసేయండి అని చెప్తుంది. సో యూ అండర్స్టాండ్, మనం అక్కడ ఏదైతే మనం మెథడ్ ఇచ్చుకున్నామో సేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంది. సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. అక్కడ పబ్లిక్ ఇచ్చుకున్నాం, ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇవ్వాలి. స్టాటిక్ ఇచ్చాం, ఇక్కడ కూడా స్టాటిక్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ డిఫాల్ట్ రిటర్న్ టైప్. వాయిడ్ మీన్స్ డిఫాల్ట్ రిటర్న్ టైప్, రైట్? సో అక్కడ డిఫాల్ట్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఇచ్చుకున్నాం. సో ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ మెథడ్. First I have to create here, then I will demo 1, demo 2. Okay, this method returns int, return some int value. So this method need to return some value, right? Whatever I'm passing to the parameter, మనం ఇందులోకి ఏదైతే పారామీటర్ పాస్ చేస్తామో దాన్ని రిటర్న్ చేయమని నేను చెప్తున్నా. సో రిటర్న్ చేస్తుంది. నేను స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేయడానికి ఇంకొక మెథడ్ చేస్తున్నా, స్ట్రింగ్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ పాస్ చేస్తానో అదే మెథడ్ని రిటర్న్ చేసేటట్టు, స్ట్రింగ్ వాల్యూ.
So I want to inherit, these methods. I want to use same kind of methods in my child class with same names. So demo 1, right? సో దిస్ మెథడ్ ఆస్కింగ్ టు, నేను ఇప్పుడు అక్కడ ఏదైతే మెథడ్ ఇచ్చానో నేను ఇక్కడ ఇది ఇచ్చుకున్నా. సో ఇప్పుడు చూడండి అదేం చెప్తుందో. నీడ్ టు యాడ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. యా, ఫైన్. నెక్స్ట్. సో వీ నీడ్ టు చేంజ్ ఎస్ ఎ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. వెయిట్. బట్ ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవట్లేదు. వై? మీరు దాన్ని మెయిన్ మెథడ్ లో కాల్ చేయలేదు కదా. నో. ఓకే, నేను ఏదో ఇక్కడ కాల్ చేశానా? ఓకే, ఈవెన్ దో see, even though also we will get same. Why? Why? Can you see? అర్థం కాల. ఏంటి? నేను ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు. ఇందాక నేను ప్రింట్ చేస్తాను, ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేయట్లేదు. బట్ యాక్చువల్లీ పేరెంట్ మెథడ్ లో నేను అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను, బట్ ఇక్కడ నేను సేమ్ ఇచ్చుకుంటున్నా అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఇవ్వట్లేదు. ఏమవుతుంది? మనం ఏదైతే మెథడ్ ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నామో, ఏదైతే ఓవర్ రైడ్ అయిందో, ఈ మెథడ్ నేను ఎక్కడ, ఇది పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉండేటువంటి మెథడ్స్ నేను ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ చేశాను. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. ఓకే అండి, మీకు కూడా ఓకే అండి? ఏం కన్ఫ్యూజ్ ఉందా? హలో, అక్కడ అర్థం కాలేదండి. సరే, ఇప్పుడు ఒకసారి రిపీట్ చేయాలి. ఎస్. ఇప్పుడు మనం పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏం చేసాం, నేను ఒక 3 మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసాం. మనకి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? మెథడ్ నేమ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి, ఆర్గ్యుమెంట్ సేమ్ ఉండాలి, రిటర్న్ టైప్ సేమ్ ఉండాలి. ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానో, ఓకే, ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నా? చైల్డ్ క్లాస్ లో సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ నేను యూజ్ చేసుకుని సమ్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నా. మనం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ మెథడ్ నేమ్స్ అని ఎలా ఉండాలంట? సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ ఉండాలి. అక్కడ ఏదైతే మెథడ్ నేమ్ ఉందో ఇక్కడ అదే నేమ్ ఉండాలి. ఓకే, అక్కడ ఏదైతే రిటర్న్ టైప్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే రిటర్న్ టైప్ ఉండాలి. అక్కడ ఏదైతే నేను స్ట్రింగ్ రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చుకున్నాను, ఇక్కడ కూడా స్ట్రింగ్ రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చుకోవాలి. కానీ ఏమవుతుంది, ఈవెన్చువల్లీ మన చైల్డ్ క్లాస్ లో ఏదైతే లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటామో అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. నేను చూడండి, పేరెంట్ క్లాస్ లో నేను ఏ లాజిక్ ఇచ్చాను? డెమో 1 ఇది ఇచ్చాను నేను. బట్ మనకి నేను ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తానో అది ఏం ఇన్హెరిట్ అవుతుంది, ఏం రన్ చేస్తుంది, ఏం తీసుకుంటుంది? దీని లాజిక్ తీసుకుంటుంది, కానీ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఇచ్చిన లాజిక్ తీసుకోవట్లేదు. సో దట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. అంటే ఇక్కడ ఇదేం తీసుకుంటుంది? జస్ట్ డిక్లరేషన్ అంతే. అర్థమైందా? ఓకే అండి, అర్థమైంది. యా, దట్స్ ఇట్. క్లారిటీ ఇంకేమైనా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్,
ఓకే. ఫైన్. యాస్ ఆఫ్ నౌ మీకు అర్థమైందా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారా? సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇక్కడ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో, ఆ మెథడ్స్‌ని ఇక్కడ కాల్ చేసి ఎప్పుడైతే సేమ్ మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు, అక్కడ ఏదైతే పేరెంట్ క్లాస్‌లో ఇచ్చిన మెథడ్ నేమ్ ఉందో ఇక్కడ అదే ఇవ్వాలి. అదే రిటర్న్ టైప్ ఇవ్వాలి. అక్కడ ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఇచ్చామో ఇక్కడ అదే స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఓకే. కానీ ఇప్పుడు అసలు ఓవర్ రైడ్ ఎలా అవుతుందో అర్థమైంది. ఎందుకంటే మనం అక్కడి నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నా కూడా ఇప్పుడు మనం ప్రెజెంట్ పేరెంట్ క్లాస్‌లో కాకుండా చైల్డ్ క్లాస్‌లో ఏదైతే లాజిక్ రాస్తున్నామో అది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ ఇంప్లిమెంట్. అవ్వడాన్ని ఓవర్ రైడింగ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. కానీ మనం ఇది ఓవర్కమ్ చేయడం ఎలా? వాట్ యూ నీడ్ టు ఓవర్కమ్? అంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్‌ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏమన్నా ఉంటదా అని అడుగుతున్నాను. ఇది ఓవర్ రైడింగ్ అనేది కాన్సెప్ట్. నీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? అంటే మన పేరెంట్ క్లాస్‌లో ఒకటి డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. దాన్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ దాన్ని చైల్డ్ క్లాస్‌లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏమి ఇచ్చామో ఇక్కడ కూడా అదే ఇవ్వాలి. అంతవరకు క్లియరా? ఓకే. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, చైల్డ్ క్లాస్‌లో ఉన్న లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అది కూడా ఫైనా? సో ఆ కాన్సెప్ట్ అట్టే పెట్టుకో. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఈ ఓవర్ రైడ్ కాన్సెప్ట్ నీకు ఇంకా క్లియర్‌గా అర్థమవుతది. ఈ ఇంటర్ఫేస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. అక్కడ చెప్పినప్పుడు ఈ ఓవర్ రైడ్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వై అని చెప్పేసి నీకు అక్కడ అర్థమవుతది. యాస్ ఆఫ్ నౌ ఈ నాలెడ్జ్‌ని కీప్ చేయి. ఓకే. కీప్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఇన్. ఓకే. వదిన మీకు కూడా క్లియర్ అండి ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్? క్లియర్ అండి. ఓకే. సో that is polymorphism. Okay. In interview point of these are very important. Okay. Next extended class discussed, encapsulation is discussed. Now I have to discuss abstraction. For explaining this topic, I'm creating one package, small package. Abstraction. So I'm creating one class for this. Yeah, 1 second. Inti. Yeah, sorry. Okay. For explaining this topic, I'm creating one class. So see, abstraction. What is abstraction? First of all, we need to discuss about what is abstraction. Abstraction means, see, అబ్స్ట్రాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటీఎం మెషిన్ తీసుకోండి. సో మనం ఏటీఎం మెషిన్‌కి వెళ్తాం. సో ఎళ్లి అక్కడ మన ఏదైతే డెబిట్ కార్డ్ ఉంటుందో దాంతో స్వైప్ చేసి మన వాటెవర్ రిక్వైర్డ్ క్యాష్‌ని మనం విత్‌డ్రా చేసుకుంటాం. సో బిహైండ్ ఏం జరిగింది అనేది మీకు తెలుసా? సో యూ డోంట్ కన్సిడర్ దట్, రైట్? We just want the eventual output, that's it, రైట్? చివరిగా మనకి ఏదైతే రిజల్ట్ వస్తుందో దాన్ని మాత్రమే మనం చూస్తాం. అంటే బిహైండ్ ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలీదు. ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్‌లో కాల్ వస్తుంది. వెనక ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలీదు. జస్ట్ మనం మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తాం, డయల్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. సో బిహైండ్ ఏం జరుగుతుంది అదంతా కూడా అబ్స్ట్రాక్షన్. అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే అదొక సంథింగ్ జరుగుతుంది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అపియర్ టు us. It is in disappear mode. It is happening in disappear mode. Okay. Does not appear to us, right? లైక్ ఏటీఎం మెషిన్‌కి వెళ్ళి మనం మనీ విత్‌డ్రా చేసుకున్నా, మనకు కాల్ వచ్చినా, మనకు ఒక మెసేజ్ వచ్చినా బిహైండ్ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు తెలియదు కదా, రైట్? ఇప్పుడు కాల్ వచ్చిందంటే సమ్ మాడ్యులేషన్స్ జరిగి మన మొబైల్‌కి ఉన్న ఒక ఫ్రీక్వెన్సీతో ఆ మెసేజ్ అనేది, ఆ కాల్ అనేది మనకు వస్తుంది, రైట్? సో yeah. Can you please explain the difference between abstraction and encapsulation? Okay, sure. ఇప్పుడు ఓకే. ఎన్‌క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్‌గా తీసుకో. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఏముంది? ఇక్కడ ఒక స్కూల్ బ్యాగ్ ఉంది. ఓకే. ఒక పాప స్కూల్ బ్యాగ్ వేసుకొని ఒక స్కూల్‌కి వెళ్తుంది అనుకుందాం. ఓకే. అందులో ఏముంటాయి నీకు తెలుసా?
okay, the child encapsulating, okay, the child keeping these things in the same bag, right? You don't know that, you have to see only, see, it is also achieving the abstraction concept, okay, but here encapsulating, there is a small difference is there. Here encapsulating the things, the wrapping up of a data into a same unit, okay. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక డేటాని సేమ్ యూనిట్ లో ప్లేస్ చేసి తీసుకెళ్తున్నాం. డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ సిమిలర్ గా ఉంటాయి, కానీ డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఎన్కాప్సులేషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అచీవింగ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద ర్యాపింగ్ అప్ ఆఫ్ ఏ డేటా, ఓకే. ఒక సింగిల్, ఒక మల్టిపుల్ డేటాని ఒక సింగిల్ యూనిట్ లో ప్లేస్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్కాప్సులేషన్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా, నిన్న చెప్పాను దాంట్లో. ఇక్కడ నేను ఒక బంచ్ ఆఫ్ డేటాని ఇక్కడ స్టోర్ చేశాను, చూసారా? అంటే ఒక క్లాస్ కి సంబంధించిన డేటా అంతా ఇది, ఓకే. సో నాట్ దిస్ మెథడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ, వేర్ ఇస్ ఎన్కాప్సులేషన్. ఇక్కడ నేను ఏదైతే డేటా ఉంది వాల్యూ డెమో, దీన్ని నేను ప్రైవేట్ స్టాటిక్ తో నేను కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నా. కాన్ఫిగర్ చేసి ఈ డేటాని నేను ఈ క్లాస్ లోనే కీప్ చేశాను. you have not been capturing this data. I mean, మీరు డేటాని అచీవ్ చేయలేరు ఏ విధంగా ఇన్హెరిట్ వితౌట్ ఇనిషియలైజింగ్ ద క్లాస్, రైట్? సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక పిల్లు ఉంది, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఒక ఫార్ములాని ఎన్కాప్సులేటింగ్ జరుగుతుంది. నేను ఇక్కడ డేటాని ఎన్కాప్సులేట్ చేసుకుని అక్కడే అదే క్లాస్ లో నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నా, ఓకే. అవసరమైనప్పుడు ఈ రిఫరెన్స్ ద్వారా నేను ఇక్కడ వాటిని కాల్ చేసుకుంటున్నా. ఐదర్ వే, నాకు ఏది కావాలో అది ఇక్కడ నేను కాల్ చేసుకుంటున్నా. మీకు అర్థమైందా? ఎన్కాప్సులేటింగ్ అప్ టు ఎన్కాప్సులేషన్ క్లియర్? yes it's clear. Okay, now coming to abstraction. ఇక్కడ కూడా సేమ్. సో సేమ్, బట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే బిహైండ్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏ డేటాని యూజ్ చేయట్లా, ఒక్కొక్క సంథింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అంటే ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనకు అనవసరం, ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఏంటి జరిగే ప్రాసెస్ లో అక్కడ థింగ్స్ ని మనం కంపైల్ టైంలో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఈ క్లాస్ లో చేసుకున్న ఏదైతే నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నానో వాటిని సమ్వేర్ నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నా. సమ్వేర్ ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసుకుని బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్, బై యూజింగ్ దిస్ బై ఇన్హెరిటింగ్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ది ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్, నేను వీటిని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. కంపైల్ టైంలో యూజ్ చేసుకుంటున్నా, ఓకే. కంపైల్ టైంలో నేను వాటిని యూజ్ చేసుకుంటున్నా, ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నామంటే అది కంపైలేషన్, రైట్? రన్ చేస్తున్నామంటే అది రన్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్. There are two things. One is compilation program, second one is a runtime program. కోడ్ రాయటం కంపైలేషన్ అవుతుంది, కోడ్ రాయటాన్ని కంపైలేషన్ అంటారు, ఓకే. కంపైల్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రాస్తున్నామో అప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది, కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్, ఓకే. అర్థమైందా? సో ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ద ర్యాపింగ్ అప్ ఆఫ్ ఏ డేటా, ఓకే. ఒక డేటాని ఒక సింగిల్ యూనిట్ లో పెట్టి మనం అక్కడే యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం, అర్థమైందా? ఈ థింగ్స్ అన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, బ్యాగ్ లో పెట్టి యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ అనేది మీకు తెలుసా? మనకి ఒక మొబైల్ ఒక కాల్ వస్తుంది, బిహైండ్ సమ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది, చదవండి. ఈవెన్ దో ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్, ఇట్ డస్ నాట్ షో ద ప్రాసెస్. It has hidden its process by showing only the main things like getting the inputs. మనకి ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మొబైల్లో ఒక కాల్ వస్తుంది, ఓకే. మనకున్న మొబైల్ ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి ఆ కాల్ అనేది మనకి రీచ్ అవుతుంది, బిహైండ్ సమ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అంటే ఇది ఏ ఫ్రీక్వెన్సీకి వెళ్ళాలి, ఎవరైనా మనకు కాల్ చేశారంటే ఆ కాల్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలోకి వెళ్ళాలో ఫస్ట్ అది చెక్ చేసుకుంటుంది. మన మొబైల్కి ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీకి, మన మొబైల్కి ఉన్న మాడ్యులేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి అది రీచ్ అవుతుంది, అవునా? జస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. అంటే రియల్ టైమ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో తెలుసుకోండి ఫస్ట్, ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? జస్ట్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్, yes brother. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామేటింగ్ ఏంటో చూద్దాం.
వదిన మీకు అబ్స్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? రియల్ టైమ్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? ఓకే అండి. నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్. సో ఇక్కడ ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఫైన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ మీరు చెప్పవలసిన పాయింట్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఓప్స్ కాన్సెప్ట్. ఇట్స్ హైడింగ్ ద unessential data to the unessential process to the user, just showing the essential result to the user. Hiding the unessential process, showing the essential result. That's it. ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పబ్లిక్ అని ఉంది కదా, నేను ఈ క్లాస్ నేమ్ ఏం చేస్తున్నా అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్. I am configuring the class with abstract. Okay. Whenever we configure the keyword abstract with a class, it is nothing but the abstract class. Whenever you face this interview in interview that in the question in interview, you have to tell what is abstract class. Whenever we configure the keyword abstract with abstract class, it is abstract class. Okay, what happening here? So there are two things in abstract class. Whatever the keyword you have to configuring with any field, any method, those method just have only declaration. There is no implementation. Okay, మనం ఏదైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ తో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడ నేను మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను, దీనికి బాడీ ఉంది కదా, బాడీ మీన్స్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ బ్రేస్ టు క్లోజ్డ్ బ్రేస్, దిస్ ఇస్ ద బాడీ, రైట్? నేను ఎప్పుడైతే నేను ఇంకొక మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా, బట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటలేదు, సమ్వేర్ దీని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నా. పబ్లిక్ int demo2. ఇది ఏం చెప్తుంది? చేంజ్ డెమో టు అబ్స్ట్రాక్ట్. మీరు ఇలా డిక్లేర్ చేసి వదిలేయాలనుకుంటే దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ కింద మార్చండి అని చెప్తుంది బై డిఫాల్ట్. నేను ఎప్పుడైతే అప్పుడు ఎర్రర్ పాయింట్ చూస్తారా, ఐఎమ్ సేవింగ్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్? whatever the keyword we have to configure with a class, that is abstract class. What happening in the abstract class? Okay, whatever the keyword we have to configuring with any method, okay, that method have a only declaration. There is no unable to implement we have body for that method. అర్థమైందా? మన అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయకపోతే కనుక మనం బాడీని ఇచ్చుకోవచ్చు. ఆర్ యు గుడ్? కానీ ఇప్పుడు కానీ ఇక్కడ నేను డిక్లేర్ చేస్తాను కదా, మరి ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను అని మీరు అడగొచ్చు. దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఈ క్లాస్‌ని మనం ఎక్కడైతే ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటామో అక్కడ ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటది. అర్థమైందా? మనం ఇక్కడ ఏదైతే బాడీ ఉందో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు, అది మన ఇష్టం. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఇలా డిక్లేర్ చేసి దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నామో, ఎప్పుడైతే దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నామో, ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్తో డిక్లేర్ చేసినటువంటి మెథడ్ని మనం ఖచ్చితంగా అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసి దానికి బాడీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెథడ్కి నేను బాడీ ఇవ్వలేదు, ఈ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ నార్మల్ మెథడ్ విత్ బాడీ. ఓకే, ఈ మెథడ్కి నేను బాడీ ఇవ్వలేదు, జస్ట్ ఐఎమ్ కాన్ఫిగరింగ్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. That is what I'm not giving. And if you give abstract keyword to this method, where we are unable to implement the body for this, we just have for this abstract method only declaration. మరి ఎక్కడ డిక్లరేషన్ చేయాలి, ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఈ క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నామో ఆ ఇన్హెరిట్ చేసిన క్లాస్లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద బాడీ ఫర్ దట్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. Are you good? As of now, అర్థమైందా? yes. వదిన మీకు క్లియర్ కదండి? క్లియర్ అండి. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను,
నేను ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ చూడండి, నేను ఇక్కడ ఇదే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఇది నార్మల్ క్లాస్ కాదు, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. నేను ఇక్కడికి కాల్ చేసుకున్నా, కాల్ చేయటం మీన్స్ ఇన్హెరిట్ చేశాను. ఓకే, ఇన్హెరిట్ చేశాను. ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, సేవాలు కొట్టాను అయినా సరే నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎర్రర్ చూపించి నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏం చెప్తుంది, యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ మీన్స్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే డిక్లేర్ చేసామో, ఈ క్లాస్ లో ఏదైతే డిక్లేర్ చేసామో ఆ మెథడ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్, నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్, ఇట్ షుడ్ హైలైట్ because of that. Okay, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంట్ స్టెప్. నేను అక్కడ ఏదైతే మెథడ్ క్రియేట్ చేశానో అది ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ అయిపోయిందా శివ? ఇందాక నీకు ఓవర్ రైడ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు నీకు క్లారిటీ వస్తుంది అనుకుంటా. చూడు, నేను ఇక్కడ ఏదైతే మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నా, ఏదైతే రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చా, అది ఇక్కడికి మస్ట్ అండ్ షుడ్ సేమ్ రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడికి ఓవర్ రైడ్ అయిందా? ఆర్ యూ గుడ్ అబౌట్ ఓవర్ రైడ్ కాన్సెప్ట్ నౌ? Can you please remove those 11 to 13 lines and give them again once? Yes. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఓకే, సో ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యూజెస్ ఏంటి? ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కంటైన్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వితౌట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్. ఇంకో మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది. మనం ఇందులో మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే, డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇఫ్ యూ గివ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ అనేబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్. ఓకే, వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్. మనం ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం అందులో ఇంప్లిమెంట్ చేయలేం. ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? దాన్ని ఎక్కడైతే మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నామో ఈ విధంగా అక్కడ మాత్రమే ఖచ్చితంగా ఇన్హెరిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నువ్వు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసినవి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, అది నీ ఇష్టం. ఓకే, కానీ ఇలా అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్తో ఏదైతే కాన్ఫిగర్ చేస్తావో అది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నువ్వు ఇన్హెరిట్ చేసుకున్న చోట అవి ఖచ్చితంగా ఇన్హెరిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. వాట్ ఎవర్ ద మెథడ్ we declared here, that method come to here and override here with the same return type, same method name, same arguments, but we have not give their it is default parameterized. We have not give parameters there. మనం parameters ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. So that is what it is coming. You understand? Yes. Now, yes. are you good? Yes. Yeah, this is the abstraction concept. సో ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఏం చెప్పాలి? అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది మనం ఏదైతే క్లాస్ ఉంటుందో, ఏదైతే మెథడ్ ఉంటుందో, అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి, ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అతనికి. అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్తో కనుక వాట్ ఎవర్ ద మెథడ్, వాట్ ఎవర్ ద క్లాస్ వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగరింగ్ విత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఓకే, వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్? ఓకే, in abstract class what happening, whatever if you want to implement any method you can implement. Okay, there is a possibility to implement a class without abstract method. There is a possibility declare the method with abstract. See, there is a possibility implement the method without abstract keyword. Okay, there is a possibility declaring the method with the abstract keyword. For this there is no implementation. You understand that these 2 points ఇంటర్వ్యూలో ఈ 2 పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా చెప్తేనే వాడు సాటిస్ఫై అవుతాడు. then he know about your OOPS concept of abstraction. వదన మీకు కూడా అర్థమైందండి? క్లియర్ అండి? క్లియర్ అండి. Okay, can I go to another now? Yes. What is the left one? Okay, abstraction is done. Inheritance. So inheritance, yeah. సో నేను ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. నేను ప్రతిదానికి సెపరేట్గా ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు క్రియేట్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ యూ. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇండివిజువల్లీ. ఓకే, సో ఇన్హెరిటెన్స్. Class, I'm giving some name.
parent one. I'm not taking main method for explaining this topic. I'm creating another class. One. I'm creating another class. Child 3. Sorry, 2. In parent class, I'm creating one methods, that is demo. Demo 2. So in child class, I'm creating some demo 3. Child 2 class, I'm creating one demo 4. You can give any name, but I'm giving this demo 1, demo 2, like this. Okay, so here what I'm trying to do like this. I want to call this method to this child2 method. Okay, so what I need to do, just using this class name here. To use inherit చేయాలంటే అక్కడ యూజ్ చేసే కీవర్డ్ ఏంటంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాజ్ వెల్. వాట్ ఇస్ ద కీవర్డ్ టు ఇన్హెరిట్ ద one class to another class? Extends ఈ చైల్డ్ క్లాస్ కి నేను పేరెంట్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేశాను. ఓకే, అంటే ఈ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ఏదైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో నేను చైల్డ్ క్లాస్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నేను ఈ పేరెంట్ క్లాస్ ని చైల్డ్ 2 క్లాస్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేశాను. ఓకే, అర్థమైందా? శివ, ఎస్ బ్రదర్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో డెమో 2 అని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. డైరెక్ట్లీ వచ్చేసింది కదా, బికాజ్ నేను ఇది స్టాటిక్ కాదు, అందుకే ఇక్కడ కూడా నేను స్టాటిక్ అని పిలవలేదు. సో డైరెక్ట్ గా ఇది అది నాన్ స్టాటిక్ కాబట్టి ఇది కూడా నాన్ స్టాటిక్ కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను పేరెంట్ క్లాస్ నుండి చైల్డ్ క్లాస్ కి నేను ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నా. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు కావాలనుకుంటే నేను ఇప్పుడు ఈ చైల్డ్ 2 క్లాస్ లో ఉన్న డెమో 4 ని ఈ చైల్డ్ 1 క్లాస్ లోకి నేను ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా by using extends. This is the keyword for extend any class. If you want to inherit any class, you must and should you need to use extend. What is the class you want to use? Child. Child 2. Okay, so ఇక్కడ ఏం జరిగింది, పేరెంట్ క్లాస్ ని చైల్డ్ క్లాస్ లో కాల్ చేసుకున్నా. చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్నది యూజ్ చేసుకోవడానికి చైల్డ్ 1 క్లాస్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఒక ఫ్లో అర్థమైందా మీకు ఏం జరుగుతుంది అనేది? మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లాస్ లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ ని ఫంక్షన్స్ ని మెథడ్స్ ని నేను యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా నేను ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి. అది ఈ క్లాస్ లో ఉన్నది కూడా నేను వేరే క్లాస్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలంటే అది ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకుని ఆ క్లాస్ నేమ్ ని, ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ నేమ్ ని ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఈ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ నేమ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేను ఈ విధంగా ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే it is the process, okay, acquire the one class of properties into another class. ఒక క్లాస్ లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ ని ఫంక్షన్స్ ని వేరే క్లాస్ లో యూజ్ చేసుకోవటమే ఇన్హెరిటెన్స్. అర్థమైందా? ఇది 3 టైప్స్ అన్నమాట. జావాలో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది. అంటే ఒక పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్ కి కాల్ చేసుకోవటం సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఒక
పేరెంట్ క్లాస్ నుండి చైల్డ్ క్లాస్కి, ఆ చైల్డ్ క్లాస్ నుండి ఇంకొక చైల్డ్ క్లాస్కి అలా ఇన్హెరిట్ చేసుకోవటాన్ని మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఓకే, ఒక పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ఇంకొక చైల్డ్ క్లాస్కి, ఓకే, అదే పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి మరొక చైల్డ్ క్లాస్కి తీసుకెళ్ళటాన్ని హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆర్ యూ గుడ్? There are three types of inheritance in Java. Multi-level is available in Java. Not multiple, multi-level. ఓకే, ఎంట్రీలో అడగొచ్చు జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉందా, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉందా అంటే మీరు ఖచ్చితంగా మల్టీ లెవెల్ అని చెప్పాలి, కానీ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ జావాలో లేదు. ఓకే, హలో, ఓకే బ్రో. వదిన మీకు క్లారిటీ అండి? ఓకే అండి. Okay, so that is inheritance. It is very easy concept, but the statement is very important. It is the whenever you enter, you ask you, it is just said like to him, it is a process. Okay, it is just a process. Acquire the one class of properties into another class. It is nothing but the inheritance. That's it. So inheritance is done. Now interface. So don't confuse. నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం. సో ఇంటర్ఫేస్ గురించి ఇంటర్ఫేస్ కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ అబ్స్ట్రాక్షన్ లా ఉంటుంది, కానీ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ ద ఇంటర్ఫేస్ స్టేట్మెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్. It is also one of the OOPS concept. It is a kind of a class but not a class. It is a one of the OOPS concept. It is a kind of a class but not a class. Okay, it is also achieving the abstraction concept. Okay, it is also achieving the abstraction concept, but the difference is in abstraction class, if you want to create any method implementation, there is possibility for if you want any method implementation, but coming to interface, there is no method implementation, only declaration is possible in interface. So how to create the interface? So it is, I told you, it is a kind of a class but not a class. For explaining this topic, I'm creating one package. So in this I'm creating one ఇంటర్ఫేస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? రైట్ క్లిక్ చేయండి, సేమ్ క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో అలాగే ఇంటర్ఫేస్ అని ఉంటుంది. కెన్ యూ సీ? సో ఇక్కడ క్లాస్ కి ముందు సి అని ఉంది, ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ముందు ఐ అని ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్. ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ బట్ నాట్ ఎ క్లాస్. సో ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ కూడా స్టార్టింగ్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పా. సో బై డిఫాల్ట్ నేను అబ్స్ట్రాక్షన్ క్లాస్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మన ఒక క్లాస్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ కింద డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఆ క్లాస్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది సబ్ క్లాస్లో ఉంటుంది, చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పా. సేమ్ లైక్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా అదే విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మెథడ్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది, కానీ మీరు ఇంటర్ఫేస్కి వచ్చినప్పుడు అటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఏమి ఉండవు. ఓన్లీ ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే డిక్లేర్ చేస్తామో ఆ విధంగానే డిక్లరేషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో డిఫరెన్స్ అర్థమైంది ఇంటర్ఫేస్ కి దానికి. కానీ ఇక్కడ ఏదైతే మనం మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ మెథడ్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ కింద డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేయనవసరం లేదు. బై డిఫాల్ట్ మనం ఏదైతే మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెమో, దట్స్ ఇట్. ఓకే, వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ రిటర్న్ టైప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఒక మెథడ్. బై డిఫాల్ట్ ఇది స్టాటిక్. బై డిఫాల్ట్ దిస్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్షన్. మన స్పెసిఫిక్ గా అబ్స్ట్రాక్షన్ అని కానీ స్టాటిక్ కానీ మెన్షన్ చేయనవసరం లేదు. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ మనం ఏదైతే మెథడ్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తామో ఆ మెథడ్ బై డిఫాల్ట్ స్టాటిక్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. కానీ ఒక క్లాస్ని మనం ఒక క్లాస్లో, ఇది ఇంటర్ఫేస్ నాట్ ఏ క్లాస్. అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇది క్లాస్. ఒక క్లాస్ ని మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ కింద ఆ క్లాస్ లో కనుక ఏదైనా డిక్లరేషన్ చూసి ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఓకే, ఒక క్లాస్ లో మనం ఇలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి, బట్ ఇంటర్ఫేస్ ని క్రియేట్ చేయకుండా ఇలా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఈ విధంగా ఒక ఏదైనా మెథడ్ కి డిక్లేర్ చేసుకుని అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ తో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఆర్ యూ గుడ్?
వదిన మీకు అర్థమైందండి ఒకసారి యాజ్ ఆఫ్ నో క్లియరా? ఓకే అండి, అర్థమైంది. సో మరి ఇంటర్ఫేస్ ని ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఒక క్లాస్ కావాలి. ఇంటర్ఫేస్ ని ఒక క్లాస్ ద్వారా మాత్రం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం. ఓకే, to run the for execution purpose I'm taking main method. సో మరి క్లాస్ ని అయితే ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాం. మరి ఇంటర్ఫేస్ ని కూడా ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఏంటి? ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ కాన్సెప్ట్ అని నేను పేరు పెట్టా. సో ఇంటర్ఫేస్ నేను ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలి. ఎలా? ఎక్స్టెండ్. ఇన్హెరిటెన్స్ కి అయితే ఇప్పుడు మనం క్లాస్ ని అయితే ఎక్స్టెండ్స్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. దీనికి ఏం యూజ్ చేస్తాం? ఇంప్లిమెంట్స్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి దీన్ని యూజ్ చేసుకోవటం. బట్ ఇక్కడ ఏదో చెప్తుంది చూడండి, యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. మనం ఇక్కడ ఎన్ని మెథడ్స్ పెట్టాం? ఒక మెథడ్. మీరు ఇక్కడ ఎన్నైనా పెట్టుకోండి. సో 1 2 3 సో సేవ్ ఆల్. ఇక్కడ 2 సేవ్స్ ఉన్నాయి. ఈ సేవ్ చేస్తే కరెంట్ పేజ్ మాత్రమే సేవ్ అవుతుంది. సేవ్ ఆల్ కొడితే మొత్తం అంతా మొత్తం ప్రాజెక్ట్ మొత్తం సేవ్ అవుతుంది. బెటర్ టు గో ఫర్ సేవ్ ఆల్. ఓకే, కెన్ యూ సీ? సేవ్ ఆల్. సో ఓకే, ఇక్కడ చూడండి నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది నాకు? యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంట్ మెథడ్స్. మీరు ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేశారో చూసారా, అన్ని మెథడ్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. సో అన్ని మనం ఏదైతే మెథడ్స్ అక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నామో అన్ని ఇక్కడికి ఓవర్ రైడ్ అయిపోయాయి. అవునా? విత్ సేమ్ రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడికి ఓవర్ రైడ్ అయిపోయాయి విత్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? శివ, ఓకే అండి, అర్థమైంది. మీరు ఒక్కటే అర్థం చేసుకోండి. ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇక్కడ, ఎందుకంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ క్లాస్ లో అదే జరుగుతుంది, ఇంటర్ఫేస్ లో అదే జరుగుతుంది. మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్లాస్, ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఓకే, what is the difference is whatever the methods are declared in the interface, by default those are static and abstraction. Okay, in class level, if you whatever the method we want to configuring with any abstract keyword, that is a abstract method. If you want to implement that by using extend keyword, we need to inherit to another class to implement that particular specific method. You understand? So are you good? I hope you understand these things. Yes. Interface, inheritance, abstraction, encapsulation, class. So polymorphism as well. So these are the main OOPS concepts in Java. Okay. So what is left? Okay, that's it for today. I will continue from tomorrow the rest of concept of Java. Operators, need to discuss operators, discuss main importance, branching statements, and if I thought if conditions, if else conditions, how to use the if else conditions, how to use the for loops. Tomorrow and జావా ఎన్ని రోజులు ఉంటది మొత్తం? approximately ఒక 4 days లో ఐ ఫినిష్. అంటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ నేను ఫినిష్, అంటే ఏదైతే కావాలో అది ఫినిష్ చేస్తాను నేను. కోర్ జాబ్ అయితే ఐ హావ్ టు ఫుల్లీ కవర్డ్. ఓకే, యా. ఆటోమేషన్ కి ఎంతైతే ప్రోగ్రామింగ్ కావాలో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, యా, that is the basic. Any developer also need this core Java. That's it.